السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ پریس کر دیں تاکہ اس چینل پہ ڈلنے والی ہر ویڈیو کے سامنے حضور غوث اعظم کے والد محترم عرض کرنے لگتے ہیں، اے آقا جب خطا معاف ہو جائے گی تو جو بیٹی تمہاری آنکھوں سے اندھی ہے، جو بے زبان سے گونگی ہے، جو کانوں سے گونگی ہے، پیارے اسلامی بھائیوں، جو آقا کریم کے دیوانوں جو بول نہیں سکتی ہے، جو اپاہج ہے، میں اس بیٹی سے تمہاری نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آقا کریم کے دیوانوں اندازہ تو کیجئے گا، اب آپ اندازہ کریں پیارے رسول کے دیوانوں، اتہاس بتاتا ہے نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح پڑھانے کے بعد حضور سیدنا غوث اعظم کے والد محترم سے کہا جاتا ہے، جاؤ اس فلاں کمرے میں چلے جاؤ، آپ کی شریک حیات یہاں ہے۔ آپ پیارے اسلامی بھائیوں تشریف لے جاتے ہیں، دیکھتے کیا ہے، سامنے ایک لخت بیٹی ہے، سامنے ایک دوشیزہ ہے، حسین و جمیل ہے، نہ اس کے چہرے کا کوئی جواب ہے۔ آنکھیں دیکھتے ہیں تو بڑی حسین آنکھیں ہیں، زبان دیکھتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں بڑی پیاری بولی ہے۔ آقا کریم کے دیوانوں قدم دیکھتے ہیں، سب کچھ صحیح سلامت ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد واپس پیچھے پلٹ آئے اور پلٹنے کے بعد اپنے پیارے اسلامی بھائیوں عبداللہ سومئی کے پاس کہتے ہیں، سرکار یہ کیسا مذاق کیا جا رہا ہے، سیب کھایا ہے تو اس کی سزا اب تک بھگت رہا ہوں، غیر محرم کو دیکھنے کی سزا کب تک دینے کا ارادہ ہے؟ محمد کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے جب بیٹی 12 سال کی ہو جائے تو کسی کے سامنے آئے، عورت کا بیٹی کا اس سے پردہ ہے، اس کی آواز سے پردہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں حضرت عبداللہ سومئی بیان فرماتے ہیں، بچے گھبرا مت، اب کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ بیٹی کو آنکھوں سے اندھا اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے جب سے ہوش سنبھالا ہے کسی غیر محرم کی صورت کو نہیں دیکھا ہے، جب سے میری بیٹی نے زبان میں بولنے کی طاقت رب نے عطا فرمائی ہے، کبھی زبان نے جھوٹ نہیں بولا ہے، کبھی میری بیٹی کسی غلط جگہ پہ قدم اٹھا کے نہیں چلی ہے، میری بیٹی نے کوئی غلط بات نہیں سنی ہے، اس لیے میں نے اسے گونگا بھی کہا، بہرا بھی کہا، اندھا بھی کہا، زبان سے پیارے اسلامی بھائیوں آقا کریم کے دیوانوں سب کچھ بتایا۔ اے بیٹے یہ اس لیے نہیں تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں وہ حقیقت میں ایسی ہے، اس بات سے پتہ یہ چلتا ہے لوگوں، اگر آنکھ ہو اور محمد کی شریعت کی توہین کر رہی ہو تو وہ آنکھ زندہ نہیں ہوتی ہے، وہ آنکھ اندھی ہوتی ہے۔ ہاتھ ہو محمد عربی کی شریعت کے خلاف اٹھ رہے ہو تو وہ ہاتھ کام کے نہیں ہوتے، وہ ہاتھ بیکار ہوتے ہیں۔ پاؤں ہو وہ پاؤں سے محمد عربی کی شریعت کو پامال کر دیا جا رہا ہو تو سمجھ لو وہ پاؤں نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں وہ پاؤں سے اپاہج ہے۔ پتہ یہ چلا کہ صرف جسم سوارو گے تو محمد کا روزہ دیکھنے کو نہیں ملے گا، جسم بھی سوارنا ہوگا، روح بھی سوارنا ہوگی۔ جب جسم بھی سنورے گا، روح بھی سنورے گا تو انشاءاللہ جہاں بیٹھو گے وہی مصطفیٰ کا کرم ہونے لگے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ پیارے اسلامی بھائیوں اس لیے اپنی بچیوں کو پردے میں رکھو۔ پردہ وہ چیز ہے کہ جس سے ہماری بیٹیوں کی عزت کی حفاظت ہوتی ہے۔ آقا کریم کے دیوانوں جب ہم اپنی بیٹیوں کو آقا کریم کے دیوانوں لوگوں کے سامنے نکالیں گے پھر کہو گے کہ پیارے نبی کریم کے دیوانوں قرآن کی آیت مجھے یاد آ گئی۔ اللہ کے قرآن نے کہا تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ رب کائنات نے محبوب تو جہاں کی شریک حیاتوں سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے فرمایا تھا، اے پیارے محبوب ان عورتوں سے فرما دو یہ زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بن سوار کے نہ نکلا کرے، جن کی پاکیزگی کا عالم یہ ہے، جن کی حیا کا عالم یہ ہے کہ قرآن میں سورت نازل ہوئی ہے ان سے رب فرما رہا ہے جو زمانہ بھی پاکیزہ لوگوں کا ہے اور خود بھی پاکیزہ ہے، نبی کے گھر والیاں ہے مگر محبوب دو جہاں کے دیوانوں رب فرماتا ہے محبوب انہیں پردے میں رکھنا، انہیں پردے میں رکھنا۔ یہ بیٹی
बेटी है, अगर इसकी इज्जत गई तो तेरी इज्जत चली जाएगी, अगर इसकी इज्जत गई तो तेरी इज्जत का खात्मा हो जाएगा, अगर किसी ने बदनिगाही इस पे की है तो तू सलामत न रह सकेगा, तू जीने का न रहेगा। इसलिए 12 साल के बाद हुक्म शरीयत ये है बेटियों को पर्दे में रखा जाए। प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर बेटियों को इस हाल में पर्दे में रखा जाएगा तो खुदा की कसम रूह फातिमा भी खुश हो जाएगी, आका करीम के दीवानों रूह आमीना भी खुश। प्यारे रसूल के दीवानों, हम गौसे आजम के नारे लगाते हैं, मगर गौसे आजम की जिंदगी का एक चैप्टर 5 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम होगा। रसूलुल्लाह के दीवानों, हम नमाज़ें छोड़े फिर कहें हम गौसे आजम के गुलाम है, हम रोजे न रखे फिर कहें गौसे आजम के गुलाम है। बताओ तो सही कि कभी गौसे आजम ने रोजे को छोड़ा है? गौसे आजम का हाल तो ये है कि जब पैदा हुए तो गौसे आजम जमाने वालों को चांद अब्र की वजह से नजर नहीं आया, तो गौसे पाक के दरबार में पहुंचे थे, कहा था गौसे आजम की वालिदा से बताओ तो सही कि आज चांद दिखा है या नहीं, आज रोजा है या नहीं है? प्यारे रसूल के दीवानों, चांद तो आसमान पे दिखता है, ये गौसे आजम की बारगाह में क्यों आए हैं? आका करीम के दीवानों, हजरत फातिमा बयान फरमाती हैं आपकी वालिदा मोहतरमा कि हाँ आज रोजा है, इसलिए कि जब से रोजे का वक्त हुआ है मेरे बेटे ने अभी तक मेरा दूध नहीं पिया है। रसूलुल्लाह के दीवाने, गौसे आजम का हाल तो ये है। आका करीम के दीवाना, हम इतने गुनहगार हो गए, खाकी और पापी हो गए, ये सही है प्यारे रसूल के दीवाने कि हुजूर गौसे आजम का फैजान बहुत है, वो नजर उठाते तो जमाने की तकदीरें बदल जाती है। ये सही है कि वो नजर उठाते तो बेड़ा पार हो जाता है, मगर कम से कम ऐसे तो बनो कि गौसे आजम तुम पे नजर फरमा ले, ऐसे तो हो जाओ कि कम से कम गौसे आजम की निगाह खुद ब खुद तुम्हारी तरफ उठ जा। आका करीम के दीवाने, गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तेरी तरफ देख के चेहरे को ना फेरे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये गौसे आजम है। महबूब का कितना डर है, रसूलुल्लाह का कितना डर है, आका करीम की कितनी मोहब्बत है, कुरान अज़ीम पे कितना अमल है। दुनिया में प्यारे रसूल के दीवानों हाल ये है, बयान फरमाते हैं कि जब मैं एक मरतबा अपने घर पे चला, छत पे चला और रात का वक्त था, मैंने क्या देखा, खड़ा तो मैं बगदाद में हूँ मगर रब ने सारे पर्दों को हटा दिया और मैदान अरफात के सारे हाजी मुझे नजर आने लगे थे। जिसकी निगाह का आलम यह है कि बचपने के आलम में बगदाद में खड़े होके रसूलुल्लाह के दीवानों, आका करीम के दीवानों, खाने काबा के हाजियों को मैदान अरफात में देख रहे हैं। आप अंदाजा करो क्या तुम्हें यह अच्छा लगेगा? गौसे आजम तुम्हें देखे तुम जुआ खेलते हो, गौसे आजम तुम्हें देखे तुम चोरी करते हो, गौसे आजम तुम्हें देखे तुम शरीयत की पामाली करते हो, गौसे आजम तुझे देखे तू रसूलुल्लाह के चेहरे को तू रसूलुल्लाह के दिल को दुखा रहा हो, गौसे आजम तुझे देख रहे हो। आका करीम के दीवाने, हक तो ये है कि जब कैमरे के सामने तू होता है तेरी चाल बदल जाती है, तेरा ढाल बदल जाता है, तेरा तरीका बदल जाता है, तेरे तर्ज अमल बदल जाते हैं और दुनिया के कैमरों से रसूलुल्लाह के दीवाने तुझसे थोड़ी देर की रुसवाई बर्दाश्त नहीं होती तो गौसे आदम की नजर में गिरना क्यों चाहता है? गौसे पाक की नजर में गिरना क्यों चाहता है? गौसे आदम की नजरों में जलील होना क्यों चाहता है? गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नजरों में, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो बंदा नमाजों को सुस्ती के साथ पढ़ता, सिर्फ जमात छोड़ता है, आका करीम के दीवानों रब की सारी मखलूक उससे नफरत करने लगती। तो प्यारे रसूल के दीवाने, सारे के सारे कुलूबुल मोमिनीन का लफ्ज़ है इसमें, सारे ईमान वाले उस बंदे से नफरत करते हैं। तो तुम मुझे बताओ प्यारे रसूल के दीवाने, जब तू नमाज छोड़ने वाले को ईमान वाला समझ रहा है तो गौसे आजम तो वो है जिन्होंने ईमान को जिंदगी बख्शी है। फिर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आका करीम के दीवानों, आपकी जिंदगी का चैप्टर है। प्यारे रसूल के दीवानों, खाने काबा में तशरीफ फरमा है, खाने काबा का हज करने के बाद
बाद खाने काबा के गिलाफ को पकड़े हुए हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं ज़ारो कतार रो रहे हैं, इतना रोते हैं कि देखने वालों की आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं। हजरत नबी करीम के दीवाने बयान फरमाते हैं अल्लाह के महबूब के दीवानों रोते रोते बुरा हाल हो चुका है। वो खाने काबा के गिलाफ को पकड़ के ऐसी आवाज में रो रहे हैं कि देखने वालों के कलेजे फट जाते हैं। शेख सादी बयान फरमाते आवाज दिया गया, ऐ रोने वाले, इतनी दर्द भरी आवाज में रोने वाले तू है कौन बता तो सही, मगर चेहरे को दिखा नहीं रहे हैं। प्यारे रसूल के दीवाने दोबारा